नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे मनोज दास लिखित कहानी लक्ष्मीर अभिसार। कहानी क्रम कहानी किंबदंतीर उपसंहार। विंश शताब्दीर मध्यभागरे जो जनपदटी हठात विख्यात हो उठिला ताहार इतिहास प्रस्तुत करने दिगरे एकमात्र उपादान है एक किंबदंती। ए किंबदंतीर उत्स केउठी केउ जुगरे केते पुरुष तले से कथा कहवा संभवपर नुहे। किंबदंती कहे स्थानीय राजार निर्यातनारे सर्वस्वांत होई दूरांतरर कौनसी ग्रामरू लोकटीए राज्यर सीमा बाहरे एही जनहीन अंचल को पलाई आसिथिला। मने हुए दुईटी राज्यर सीमारे अवस्थित एही क्षुद्र स्थानटी उभय राज्यर परिसर भितरु बात पड़ी जाइथिला। लोकटी आसी पहुंचिला पर्वतर पाददेशरे। सेतेबेले क्षुधा तृषारे से एकांत व्याकुल। से इतस्ततः अनाइला। गछलता बहुत, किंतु आहार उपयोगी फलमूल आखिरे पड़िला नाही। जेतेबेले से हताश सेतिकी बेले हठात से शुणिला केतोटी पक्षींक काकली। उपरको अनै देखिला पर्वतर ऊर्ध्वभागरे गोटिए गोलाकार फल चारिकड़े बसी पक्षी माने आहार करी लागिछंती। बड़ क्लांत होइथिले भी लोकटी उठी पड़ी पर्वत चढ़िला। से ऊर्ध्व देशरे पहुंचिबा बेलକୁ आहारांती पक्षी माने उड़ी गलेनी। छाड़ी जाइछंती अर्धभुक्त सुपक्व तरभुष्टी। लोकटी काल विलंब न करी तरभुष्टीर अवशिष्टांशरे निजर तृप्ति विधान कला। ताहापरे तार अद्यावधि सुप्त चिंता शक्ति काम करने आरंभ करदेला। छोट छोट पक्षी माने पर्वत उपरकू तरभुष्टाए उड़ाई आनी पारले किपरि। से सचेतन होई देखिला फलटीर उत्स सेही पर्वत। छोट लताटीए बाहरी आसीची पाषाण संधिरू जेमती बाहरी अन्यान्य गुळमलता। पर्वत उपरे तरभुज यह केबे संभव होई पारे? ईश्वरंक कृपा छड़ा ये किछि नुहे। से कृतज्ञतारे अभिभूत होई ईश्वरंको स्मरण कला। तू खूब विस्मित नुहे? ए प्रश्न शुणी चमकी उठिला लोकटी। देखिला जटाजुटधारी जणे उज्ज्वलकाय वृद्ध ता आगरे दंड्यामा। कथा कण कि मु एई गुंफा भितरे तपस्यारत थाए। ए पक्षी केतोटी पर्वत निवासी। मो प्रभाव रे एगुड़िक निरामिषासी बनी जाइछंती। पोकजक खाआंती नाही। अथच ए बणरे फल विशेष किछि मिले नाही। दूरांतरकू गले शिकारी माने आखिरे पड़ती। तेणु मो तपस्या संजात विभूतिरू सामान्य खर्च करी एठी प्रत्यह एमानक पई मु तरभुष्टीए उपजाई थाए। सेथुरु खाद्यपेय पाई सेमाने सुखरे कालातिपात करती। तपस्वी बुझेदेले, महाराज कि जाणी केते जन्मर पुण्यरू आपणक साक्षात पाइले। एई प्रार्थना जनाउछि मते पक्षीटीए बनाई दियंतु। मु भी तरभुज खाई आपणक आश्रय रही जाए। लोकटी कांदी पकाई कहिला। महाभाग हसी कहिले, सेईटा सहज नुहे बापा। तेबे जहा सहज हबो ताहाला मो प्रत्यह तरभुष्टीए 2 गुण करी फळाइबी। तो अधा खाइबो, पक्षी मानकू अधा देबू। लोकटी तले मुंड लगाई प्रणाम कला। किंतु मुंड तोलिबा बेलकू ता मुहरे देखा देइथिला चिंतार लक्षण। कौन भाबुछु? महाभाग पचारले। आपणकू कौन कही धन्यवाद देबी ताहा ही भाबुछि। संगे संगे भाबुछि मो पिलापिलींक कथा। सेमाने जणे गरीब आश्रयदातांक घरे रही अर्धाहारे काल काटुछंती। लोकटी कहिला, सेमानकू नेइया कुड़ियाटीए करी तले रह। मु तरभुज यथेष्ट बड़ करी फळेबी। समस्ते खाई पी आनंदरे रहिबो। लोकटी 2 गुण कृतज्ञतारे मुंड नोबाइला। किंतु मुंड तोलिबा बेलकू मुहरे पुणी चिंतार आभास स्पष्ट। पुणी कौन भाबुछु रे? सेई कथा को भाषारे कृतज्ञता जणाइबी। ता संगे संगे भाबुछि मो पिलापिलींक सह से आश्रयदातांक कथा, तांक पिलापिली ओ मो ज्ञाति कुटुंबक कथा। भाविबार किछि नाही बस, सेमानकू भी नैया। मो अवश्य आजिठारू गुंफा भितरे पशि ध्यानरे बसिबी। केते काल पई जानेना, 500 वर्ष भी होई पारे, 1000 वर्ष भी होई पारे। तेबे चिंता नाही, तरभुज सबुदिने फळुथबो। लोकटी एथर साष्टांग प्रणिपात कला। किंतु मुंड तोलिबा बेलकू बदन मंडलरू से पुनराय कौनसी चिंताग्रस्त उपद्रुत ताहा स्पष्ट जना जाउथिला।
ଫେର କ'ଣ ହେଲା? ତପସ୍ୱୀ ପଚାରିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବି ସେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଚାଲିବି। ଓ, ତପସ୍ୱୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ତୁ ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଆସି ପାଟି କରି କହୁଥିବୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ ତରଭୁଜର ଆକାର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାପରେ ତୋ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଲୋକଟି ଏଥର ପ୍ରଣାମର ସହ 2 ଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଓ ଉଠି ପଡ଼ି ଭକ୍ତି ଗାଦ ଗଦ୍ୟରେ କଣ୍ଠ ଥରାଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ମହାଭାଗ? ତପସ୍ୱୀ ହସି କହିଲେ, ଛୋଟ ତରଭୁଜ ଉପଜାଇବା ଭିତରେ ଓ ବଡ଼ଟା ଉପଜାଇବା ଭିତରେ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶେଷ ତାରତମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣଗତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବେପାର, ପରିମାଣଗତ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଖାଇ ପିଇ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବ। ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମିଳିମିଶି ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଅବଶ୍ୟ ମହାଭାଗ, ଅବଶ୍ୟ। ଏବଂ ମୋ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟ ତରଭୁଜର ଗୁଣ ଏପରି ହେବ, ତାହା ଖାଇଲେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱାଦ ହେବ ଅମୃତୋପମ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ତପସ୍ୱୀ ଏହାପରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲେ ଓ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ଲୋକଟି ତାପରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ଓ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠାରେ ଏକ ବସତି ସ୍ଥାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ତାପରେ ବିତିଯାଇଛି କାହିଁ କେତେ କାଳ। କ୍ରମେ ସେ ବସତି ହୋଇଛି ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆଦି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନେ ବିବାହ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆସି ତରଭୁଜ ଭକ୍ଷଣପୂର୍ବକ ସେହି ବସତିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବସତିଟିର ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ତରଭୁଜର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଚାବିକାଠି ରହିଆସିଛି ପୁରୁଷ ଧରି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଂଶଧର ଯାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହେ, 200 ପେଟ। ପରଦିନ ସକାଳେ 200 ମଣିଷଙ୍କର 3 ଓଳି ଆହାର ହେଲାଭଳି ଏକ ଅତିକାୟ ତରଭୁଜ ପର୍ବତ ଉପରେ ଫଳି ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବହୁକାଳ ଧରି ବୃହତ୍ତର ଜନସମାଜର ଅଗୋଚରରେ ଏପରି ଘଟି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତାରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପର୍ବତ ପରି ଏହି ଅମୃତୋପମ ତରଭୁଜର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛଟା ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ତରଭୁଜ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଅଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୂରାଗତ ଲୋକେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ଚମତ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁକାଳ ପରେ ବସତିର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଫାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆୟ ହେଲା ପ୍ରଚୁର। ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତେଣିକି ତରଭୁଜ ପ୍ଲେଟ୍ ପରସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ। ଅତିଥି ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ତରଭୁଜର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କ୍ରମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦର୍ଭମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଓ ତେଣିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଦେଶାଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏ ଜନବସତି ତେଣିକି ହୋଇଉଠିଲା ଏକ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଦା ଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ସତ୍ୱର, ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧ, ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧତର। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ବଂଶଧର ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସମୃଦ୍ଧତମ। ତାପରେ ଦିନେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଳେ ବିଚକ୍ଷଣ ସମ୍ବାଦ ଶିକାରୀ। ସେମାନେ କହିଲେ, ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାପାରଟିର ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବସତିର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ ଟିଭିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ କିପରି ବସତିଟିକୁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କରିଦେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦ ଶିକାରୀମାନେ ଏଭଳି ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱିଧା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେଲା। ବସତିର ଲୋକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଆଜି ଯଦି ବିପୁଳାକାର ତରଭୁଜଟିଏ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀକାଲି ଜନତା ଭିତରେ ତହିଁରୁ ଶହ ଶହ ପ୍ଲେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଂଶଧରଟି ଯାଇ
ଯଥାବିଧି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ବଂଶଧର ତରୁଣଟି ଥିଲା ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ। ସେ ବେଲ୍ ସହିତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଜାତୀୟ କମନୀୟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ରଖିଥିଲା ଦୀର୍ଘ କେଶ। ସିଗାରେଟରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ପାଟି କଲା, 20,000 ଲୋକ ଖାଇଲା ଭଳି ତରଭୁଜ ଫଳିବା ଚାହି ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଅବରୋହଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି। ଏତିକିବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରଦେଶସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ତନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତନୁ ବୃଦ୍ଧ। ବଂଶଧରଟି ଅତୀତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ଯେ ତପସ୍ୱୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜୀବିତ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଶଙ୍କିଗଲା। ତପସ୍ୱୀ ତରୁଣକୁ ଆପାଦମସ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁ କିଏ? ଏକଦା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବର ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକର ବଂଶଧର ମୁଁ, ସେ କହିଲା। ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ? ଟିକିଏ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ମୁଁ? ତରୁଣ ଟିକେ ଭାବି କହିଲା, ମୁଁ ପୁରୁଷ ସାର୍। ତୋ ବସତିର ଲୋକେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି? ବହୁତ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଟପି ଯାଇଛୁ। ଘରେ ଘରେ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେ ଯାହା ହଉ, ସପ୍ତାହରେ ସଭିଏ ମିଳି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ? ତରୁଣଟି ବହୁତ ଭାବି କହିଲା, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କିଏ କେତେ ସହଳ ନିଦରେ ଶୋଇ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଏକାଦିକ୍ରମେ ନ ଚେହିଁ ରହିପାରୁଛି ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ତପସ୍ୱୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ପକ୍ଷୀମାନେ କାହାନ୍ତି? ପକ୍ଷୀ? ତରୁଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କହିଲା, ପକ୍ଷୀ ଆଉ କାହାନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେବାରୁ ବୋଧହୁଏ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ 20,000 ଲୋକ ଖାଇବା ଭଳି ତରଭୁଜ ବରାଦ କରିଛୁ? ବସତିର ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏତେ ବେଶୀ? ନା ସାର୍, ତରୁଣ କହିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା 3,000। ଦର୍ଶକ ଓ ଅତିଥି ମିଶି ହୁଏତ ଆଉ 2,000 ହେବେ। ତେବେ ମୁଁ 20,000 କହିବାର କାରଣ, ତରଭୁଜଟି ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଗଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସିନେମା ଓ ଟିଭି ପାଇଁ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ ସିନେମା ଓ ଟିଭି କ'ଣ? ସେ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ପୃଥିବୀଯାକର ଲୋକ ସେ ଛବି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ତରୁଣଟି ହଠାତ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣ ତରଭୁଜ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଛବି ଉଠିଯିବ। ଚୁପ୍ କର ମୂଢ଼ ଦପି ମୂଢ଼। ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ତରୁଣ ବେଲ୍ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲା। ବଡ଼ ତରଭୁଜ ହେଲେ ଭଲ ଛବି ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି? ବେଶ୍, ମୁଁ ତ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୋର ଯେତିକି ବିଭୂତି ରହିଯାଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଏକ ତରଭୁଜ ଫଳିବ। ତାପରେ ସେ ଫାଟି ତୋ ହତଭାଗା ବସତିକୁ ଧୋଇ ନେଇଯିବ। ତପସ୍ୱୀ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଧୂଳିର ମ୍ଳାନ ଆଲୁଅରେ ତରୁଣଟି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଗତି ବାରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆସି ବସତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଡକି କରି ଠୁଳ କଲା ଓ ସବୁ କଥା ଗପିଲା। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଜନତା ଭିତରୁ ଅବଶେଷରେ ଜଣେ ତରୁଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲା, ତମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୁଣ୍ୟରୁ ଏ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର କୌଣସି ଉପାୟରେ। ତରୁଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା। ତପସ୍ୱୀ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରାଇଥିଲେ ସେ ଭୟ ହେଲା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ। ସେ କହିଲା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରତାଳି ହେଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେ କେବଳ ତରଭୁଜର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ତରଭୁଜ ପଛରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅବିବେକୀ ବୃଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀର। କରତାଳି ହେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତାର। ଆହୁରି ଜୋରରେ କରତାଳି ହେଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତରଭୁଜକୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ତରଭୁଜ ପାଚି ଫାଟି ଆମକୁ ଭସେଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ହଜମ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟିମାନର ପେଟଟିମାନର ଏତିକି କରାମତି ନାହିଁ? ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ପର୍ବତ ମୂଳରେ ଠୁଳ ହୋଇ ଆଁ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ତରଭୁଜ ତଳକୁ ଗଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ, ଫାଟିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଗଳା ଧକରଣ କରିବେ। ଦେଖିବା କିପରି
ଆର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଳିଯିବ ତପସ୍ୱୀର ଅଭିଶାପର ଶକ୍ତି। ବସତିର ଆଖପାଖର ଜନପଦମାନଙ୍କର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଗଲା ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ। ଯଥାସମ୍ଭବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ବେଲ୍ ବଟମ୍ ତରୁଣ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ। ଯଥା ସମୟରେ ତରଭୁଜ ଫାଟିଲା ଓ ସହସ୍ର ଉଦ୍ୟତ ଆଁ ଭିତରେ ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ଲୋକେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଯାଇ ତରଭୁଜର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଲତାଟି ମଧ୍ୟ ଚୋବାଇ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ବିଧାତାର ଅଭିଶାପକୁ ପରାହତ କରିପାରିଥିବା ହେତୁ ଏକ ସଭାରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଘଟଣାଟିର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଠାଇ ବିଦେଶୀମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଧନ୍ୟବାଦମାନ ଧରି ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ବେଳକୁ ବସତିର ଲୋକେ ଅବସନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲେ। ତରୁଣଟି ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବାର ହେତୁ ନଥିଲା। ଏଣିକି ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେ କଥା ଭାବି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ତା। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଆଉ ତରଭୁଜ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରି ବସତିର ଲୋକେ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିଷଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବୃଦ୍ଧ ଭାବୁଥିଲେ ତରଭୁଜ ଫାଟି ବସତି ଭାସିଯିବ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ତପସ୍ୱୀ ଏଇଆ ବୁଝାଉ ନଥିଲେ ତ ଯେ ତରଭୁଜ ବିନା ବସତି କ୍ରମେ ଲୁପ୍ତ ହେବ।